مسیح یسوع کے عظیم بابرکت ہو تو تمام نام میں میرا آپ کو سلام۔ میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہوئے خدا کتنا ہمیں پیار کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ میں چھوڑ کر اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے۔ آج ہم خدا ان کے زندہ اور پاک اور مقدس کلام سے سیکھیں گے۔ یرمیہ نبی قید خانہ میں تھا اور خدا اس کی بارے بابت کیا فرماتا ہے۔ جب یرمیہ نبی جیل کے قید خانہ میں تھا تو خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، تیسری اور چوتھی آیت ہے، تیسری بات ہے، تو اس میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ جب تو مجھے پکارے گا میں تجھے چھوا دوں گا، اور گہری گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا وہ تجھ پر ظاہر کروں گا، کیونکہ خدا اسرائیل کا خدا جس کی اس کے شہر کے گھرانوں کی بابت جو یہودا کے گھرانے کی بابت آج ہم نے غور کرنی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو کتنا پیار کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں کہ جب تو مجھے پکارے گا، جب تو مجھے پکارے گا میں تجھے چھوا دوں گا۔ میرے عزیزو، ہمارا مضمون ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے، اور جب زبور کی کتاب کو دیکھیے تو داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے میری دعا کو سنا اور مجھے جواب دیا۔ موسیٰ کے ساتھ خدا بولتا رہا اور موسیٰ کے ساتھ باتیں کرتا رہا، تو موسیٰ نے ایک دن خدا سے کہا کہ خدا تو مجھے اپنا چہرہ دکھا، اور موسیٰ کو خدا نے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، تو میری کانڈ دیکھ لے۔ اور کیا خدا نے کانڈ دکھائی؟ جب خدا نے کانڈ دکھائی تو موسیٰ برداشت نہیں کر سکا۔ موسیٰ گش کھا کے گر پڑا، اور جب گرا تو خدا نے پھر اپنی صورت اس پر ظاہر نہیں کی۔ آج ہم نے غور کرنے کہ یرمیہ نبی کے ساتھ خدا باتیں کر رہا ہے، داؤد کے ساتھ خدا باتیں کر رہا ہے، موسیٰ کے ساتھ خدا باتیں کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں خدا باتیں کرتا؟ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا وعدہ ہے، یوحنا کی انجیل 14 باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 17-18 آیت کو دیکھیں تو نئے عہد نامہ کے اندر جو یسوع مسیح کو انجیل مقدس یوحنا کی بابت اتری ہے، تو یوحنا وہاں پہ لکھ رہا ہے اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے، میں دوسرا مددگار تجھے دوں گا، دوسرا مددگار تجھے دوں گا جسے دنیا نہیں جانتی، تم جانتے ہو اور تمہارے اندر ہوگا۔ روح القدس جو آپ سے باتیں کرے گا، جو آپ کو راستہ دکھائے گا، جو آپ کی رہنمائی کرے گا،
تو یرمیہ نبی کے ساتھ جب یرمیہ نبی قید خانہ کے اندر تھے، وہ پریشان تھے، وہ مصیبت میں تھے، کیونکہ قید خانہ کے اندر کوئی بھی انسان ہے تو جب قید میں ہوگا تو وہ پریشان ہوگا. اور جب یرمیہ نبی پریشان تھے تو خدا کی آواز اس کے پاس آئی کہ جب تو مجھے پکارے گا میں تجھے چوا دوں گا، اور گہری گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا وہ تجھ پر ظاہر کروں گا. آج ہم نے غور کرنی ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع کریں، تاکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور یرمیہ نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے. یہ پہلی باب تیسرے پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ قید خانہ کے اندر جب یرمیہ نبی تھا تو اس پہ کلام نازل ہوا تھا. میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ اپنی کلام کو ظاہر کرتا رہا. آج بھی خدا اپنی کلام کے وسیلہ لوگوں پر، قوموں پر، قبیلوں پر، دنیا پر اپنی باتوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن آج ہم اس کی بات کی طرف توجہ، خیال، غور، فکر نہیں کرتے. لیکن جب ہم غور فکر نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ ہلاک مار دیا جاتا ہے، یا خدا اپنی قدرت کے وسیلہ مارتا ہے. جیسا بھی اس نے واپس جانا ہے اس کے ساتھ وہ لکھا گیا ہے. جب زمین پر آیا تو اس وقت وہ لکھا گیا تھا کہ اس نے اس بیماری کے وسیلہ یا اس دکھ کے وسیلہ یا اس درد کے وسیلہ یا قتل کے وسیلہ، جیسا بھی ہمیں واپس لوٹنا ہے وہ ہمارے لیے جانے کا ایک وسیلہ ہے. آج ہم نے غور کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کو قبول کیوں نہیں کرتے. جب خدا کو قبول کرتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے. لیکن دوسرا مددگار جو ہے جس کو خدا نے زمین پر گرایا تھا وہ بھی تو ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہے نا، کیونکہ وہ دکھ دینے کے لیے ہے، وہ کھلانے کے لیے ہے، وہ انسان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ہے. جب تک ہم اس کی طرف لوٹتے نہیں تو وہ اس کی طرف لوٹتے ہیں تو تب بھی مصیبت میں ہیں. اگر اس کی بات نہیں قبول کرتے تو تب بھی وہ ہمیں گرانے کی کوشش میں لگا رہتا. آج ہم نے غور کرنی ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور یرمیہ نبی کی طرح اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور یرمیہ نبی پریشان تھا. اس بات کی محسوس رکھ لیں، انبیاء پر، نبیوں پر، خدا کے لوگوں پر ظلم ہوتا رہا اور وہ ظلم برداشت کرتے رہے. جو آج بھی خدا کی غربت میں ہیں، خدا کی قریب ہیں یا خدا کے ساتھ وفاداری میں چلنا چاہتے ہیں، تو آج بھی شیطان کا منصوبہ ان کی زندگی کے اندر یہی ہے کہ ان کو گرائے. آج ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کرنا اور یرمیہ نبی کی طرح جیسے وہ پریشان تھا تو خدا اس کے ساتھ ساتھ موجود تھا. آج بھی جو خدا کے ساتھ ہیں
तो खुदा के साथ है। मत सोचें कि खुदा से जुदा है। खुदा की रहनुमाई करता है, खुदा की हिफाजत करता है, खुदा को संभाल लेता है, खुदा की रहनुमाई करता, हिफाजत करता है। आज हम अपनी ज़िंदगी को खुदा उनकी ताबिया करें ताकि खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर आपके साथ करें। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब भी खुदा ने अय्यूब की तरफ देखिए, अय्यूब कितना परेशान था, तो अय्यूब के बच्चे खुदा से दूर थे। वो हर रोज़ अपने घर में मिलकर तीनों बेटे और 3 बेटियां 7 बेटे मिलकर एक कमरे के अंदर वो ज़ियाफ़त करते थे और खुदा को वो नापसंद आया और खुदा ने उनको मिटा दिया और अय्यूब के तन में कीड़े पड़ गए और उसकी बीवी ने इनकार किया। उसने कहा कि किस खुदा को तुम पुकारते हो, छोड़ो इस खुदा को। उसने बीवी की बात को रद्द किया, उसने बीवी की बात को कबूल नहीं किया। आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, जब खुदा उनको कबूल करते हैं तो खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद होता है। अय्यूब जितनी परेशानी आई, जितनी मुसीबत आई, जितना दुख आया, तो उसने खुशी के साथ कबूल किया। आज हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें कि इस खुशी के साथ इस दुखों को, मुसीबत को, परेशानी को कबूल करें ताकि खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद है, बोलता है, कलाम करता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में सरशारी को आए हमारे बाप खुदावन के हासिल दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाक़त के लिए, जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए, तेरे बंदा यिर्मयाह नबी के लिए जो सेम के यहूदा कैद खाना में था, जो परेशानी में था, खुदावंत ने उसके पास अपनी आवाज़ भेजी और उसे कहा कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदावंत हमेशा तो अपने लोगों के साथ साथ मौजूद होता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंत। अबलीस के तमाम मंसूबों को बंद कर। ऐ खुदावंत, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंत। अबलीस के तमाम मंसूबों को बंद कर। ऐ खुदावंत, तो अपने लोगों को प्यार करता है, अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल कर। यीशु, आज का तेरे हसूर जितना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अज़ीज़ के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। यीशु, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़े बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन। अबलीस की चिलाकियों को कुचलने वाले रूह बख्श है खुदावन। अपने लोगों की रहनुमाई करने पर कादर है खुदावन। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कौमों कबीलों के खुदा,
मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं उन पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरी कुदरत चाहता हूँ। हालातों को तो दुरुस्त करने की कुदरत रखता है, कौमों कबीलों को बुझाने की कुदरत रखता है, अपने लोगों को संभालने की कुदरत रखता है। मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत, जलाल और बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, मेरे घर को प्यार किया। वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ा, मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को बदल, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो, बल्कि यीशु तू मेरी ज़िंदगी के अंदर अजीब काम कर, अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे, ताकि तुझ में बढ़ूँ, तेरे नाम को जाहिर करूँ, तेरे नाम की अगुवाई दूँ, अबलीस के सारे मंसूबों पर गालिब आ सकूँ। वापस मानी मैं उन लोगों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो किसी भी नशे की हालत में है, लानत में है। खुदावंद उनकी नशे की लानत तेरे नाम के वसीला जाए, ताकि वो घराने, वो लोग निजात पाएँ और बच जाएँ और निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तूने उनका फिदिया दिया है, तूने उनकी कीमत चुकाई है। खुदावंद तो आ मेरी दुआ को सुन, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, कौमों कबीलों के साथ हो। पाक खुदावंद में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी सोचों के अंदर, ख्यालों के अंदर, ज़िंदगी के अंदर अजीब काम करना, अपनी पाक रूह को नाजिल करना। यीशु सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तुझे दे सके। तू ही इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। ऐ खुदावंद तू आ मेरी दुआ को सुन, मेरे इस शहर के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की कोफ्तों को बंद करना, शैतान की चालाकियों को कुचलना। खुदावंद तो आ मेरी दुआ को सुन, मैं उन बीमारों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है। खुदावंद तो जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, बल्कि तुम उन्हें शिफा देता है। वापस माने अपना देना, जख्मी हाथ बढ़ा और उन्हें बरकत संभाल, उनको खुशी से बाहर अपनी जलाल से मामूर कर, रूह कुदस से बाहर है। खुदावंद मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर शुक्ना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम इजहाक यकूब की खुदा में तेरा शुक्र करता हूँ। वापस मानी उन बेटियों को मैं तेरे मसबत पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशी के साथ तेरे हसूर आएँ और तेरे हमदो सना, तेरी सुताइश करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنی قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، اصلیت تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حضرت جماعت اور مقدسین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے. آمین.